ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи баракот. ҳамватанони азиз, умедворам ҳама каса хуб ва саломат ҳастанд. навори фаврӣ аст. барқи тоҷикистон 100 торикистонро рӯшноӣ медиҳад. сабаби бебарқӣ тиҷорати ангиштфурӯшии авлоди ҳаромзода сар шуд. ба ҳамин хотир ин миллат соҳиби барқ, соҳиби рӯшноӣ ҳаргиз ва ҳаргиз то ин ҳаромзодаҳо ҳастанд, соҳиби барқу рӯшноӣ нахоҳанд шуд. ин падарлаънати охи падари модарбахато ба ном эмомалӣ шайтон, аллоҳ лаънаташ кунад, мебурояд имрӯз бо Қазоқистон шартнома мебандад, ки бояд барқи роғун ба Қазоқистон фурӯхта шавад. чаро ба Тоҷикистон фурӯхта намешавад? аз мардуми худаш, яъне чаро намедиҳад? ба миллати тоҷик чаро ин зулм мекунад? ҳамватанони азиз, сабаби бебарқӣ кӯмурфурӯшӣ сар шуд. бояд шумо акнун ангиштхария сар кунедтон. ин авлоди ҳаромзода миллионеру миллиардер шудан аз пушти молу мулки шумоя, аз пушти маблағи шумоя. боз мехоҳанд ки қиссаҳошону ҳамун куношон даррад. бахшиш мепурсам. акнун бояд мо чӣ кор кунем? ҳамватанони азиз, ҳама одамои қадим гуфтанд ки нодон агар пайдо кунӣ фалон накунӣ гуноҳш дагарданад. раҳмонов ин миллатро ҳамихел шуморидааст. ба ҳамин хотир ин интихоби худи шумо ҳаст. агар худатонро нодон шуморену ин шуморо яъне фалон кунад, вай гунаҳгор инҷа ба ин пирхук нест. инҷа ба гунаҳгор худи шумо ҳастед. агар доно бошеду агар камтар аз худатон раҳм кунед, бояд аз ҳаққу ҳалоли худатон талаб кунед. ин пирхук, ин модарбахато, ин душмани миллати тоҷик барқро ба Қазоқистон нафурӯшиду ба миллати худаш диҳад. ана ҳамин хомӯшии мову шумо буд. ана ҳамин чопулусии яххели ҳаромзодаҳои беномусу бешараф буд, ки имрӯз ин миллат ба ҳамин хориву зиллат омада расиданд. бори дигар такрор мекунам, то ин тӯдаи авбошро мо сарнагун накунем, то инҳоро мо кӯз намонем, дунг намонем, аз эмомалӣ шайтони муғули манғити ҳаромзодӣ душмани миллати тоҷик сар карда, то дигару дигароша мо ҳаргиз ва ҳаргиз рӯз ва рӯшноӣ нахоҳем дид. ҳоле рӯзатон аз ин бадтар мешавад. инро фаромӯш накунедтон. ҳамин 6 соате ки барқ додост, ин аз байн меравад. ин ҳаромзода, ин модарбахато, ин қотили миллати тоҷик, ин золими беимони ҳаромзоди кофири мутлақ як фикр дорад дар сари пучаш. мехоҳад ки ин мардумро аз ватан беватан кунад, дар бадару хокбасар кунад, тамоми хонаи дари шуморо ба хитоиҳою қирғизҳою дигарҳо фурӯшад ва бо як авлоди фоҳишаи ҳаромзодаи ҷалаби модиёни мочахари дузду ғоратгараш кайфу сафою зиною девонагӣ карда гардад. ин ана ҳамин қадар фикр дорад. ҳоле ҳамин 6 соат барқам мемонедтон. ман шӯхӣ накардостам. 2030 умуман барқ намешавад. шумо фақат шамъ, ҳамун шамъам аз дар қимат аз ин авлоди ҳаромзода мехарену истифода мебарем. баъд мебинем ки зиндагонӣ ранги саг шудааст, маҷбур тарк мекунедтон Тоҷикистона. аз тамоми молу мулкатону хонаи даратон шумо маҳрум мешавед. ҳамватанони азиз,
بعد اون وقت میبایی در روسیه زنگ میزنی محمد تقویف باقی مونده ریشاش هم سفید شدگی که اکا تو در حقیقت یا دودر یا بچم حق بودی، ما در بدر شدیم، ما خاک بسر شدیم، چرا ما تو را گوش نکردیم؟ چرا ما از حق و حلال خود طلب نکردیم؟ چرا ما یک دشمن الله را نعوذ بالله خدا شماریدیم و ترسیدیم؟ از الله یک یگانه نترسیدیم. ما اکنون میخواهیم که با تو درد دل کنیم. آن وقت محمد تقوی زنگ شما رو جواب نمیده، برای اینکه ما به خاطر الله، به خاطر شما ملتی مظلومی توجیک برآمدیم گفتیم ای ملت بیدار شویتان، این اولاد حرامزاده سری ندارد، اینها دزد و غارتگر هستند، اینها غر و دزد و مادیان ماچخر و جلب و زمین فروش و کن فروش هستند. شما باور نکردید. حالا 2027 برق نشد. اگر 2027 برق شود توف دارد محمد تقویف گوید این حرامزاده دشمنی ما و شما است، این را فراموش نکنیتون. با خواه لسانش میبرم میگن شما زمین فروش، شما کمچی و کامنتاری ها بمینویسن. تو مادر جلبی مادر غر خواه لس رقمای من تمام اینترنت به پن کردگیم، من با زنگ زن من تو با نشان دهم و فهمانم زمین فروش و کن فروش کیست. تو از تگی چادر رحمانوف خویلیسی داری برآمدن مردانوار گم نمیزنی، دشنام و حقارت میکنی. من تو رو دشنام و حقارت آشکار کنم که این روا است، این درست است و این قبول است، برای اینکه من رنگ شیر، رنگ مرد، رنگ جوان مرد میبرم توی بعدی دشنامات اتوید میتم که من تمام نزدیکانی تو رو فلان کردگیم. ولی تو رنگ کرموشی تخاکی یک خویلیس را، ولی شاید در کدام وگان پوسیده خوابی در قزاقستان و روسیه دیگر جا ناشرمیده میبروی خویلیسی میکنی. پدر و مادرت برق ندارن، پدر و مادرت آب ندارن، پدر و مادرت انتظاری 4 سوم پولی وسط رنج و عذاب کوفته افتگی تو هستن که کی تو روان میکنی آنها صاحب یک برده نان شوند. چرا اسماعیل کنته، چرا رستم نرکمان، چرا سامان سبز بدست این پرخوکی مادر جلب مادر غری قاتل ملت تاجیکا، خاین ملت تاجیکا پشتیبانی نمیکنن؟ تو کیستی که از پس پرده میبروی فلان محمد تقویف میخوری، آشکار نمیبروی، چهرت باز نمیکنی که من شناسم تو کیستی؟ چرا؟ برای آنکه تو یک موشی کرموشی تخاکی هستی که یک پرخوکی مادر بخطایی قسم پیسی عهد شکن را پشتیبانی داری. 10 بار وعده برق داد، باز این ملت در گوش فیل خوابند، باور میکنن که این سال 2027 صاحب برق میکنه شما را. هرگز و هرگز صاحب برق نخواهید شد. چرا برق را با قزاقستان و با طالبان و با ازبکستان میفروشد؟ برای شما نمیتد، برای آنکه سیزان کومر فروشی سر شد. این پرخوک، این گدازاده، این حرامزاده، این نادیده ناخورده، این قاتل، این مغول و منغیت برای ما و شما یگان بهبودی نکرده است. آنقدر این نادیده و ناخورده است که در کدام منطقه من زندگی میکنم در دهه نگنات خطایی ها رو همونجا روان کرد که همونجا هم کانی کومرش کنن و گیرند و برند. ولی محمد تقوی 3 بار مراجعت کرد، خطایی ها پرت فتن برفتن اونجا، برای آنکه اونجا کومری زیاد نداشت، برای آنکه اونجا فقط کومرش برای همه قشلاق و قشلاقای همسایه میرسد تمام. و خیال کرد که کم از دولن اکنون کومره بار میکند و یعنی علامش نشان میدهد محمد تقویف با که من رفته گویا که در باغ تو کومره گرفته برداشتم. ولی خطایی ها گفتن که اونجا هیچی ندارد، اینجا کروی حتی برق صرف کردن نمیکند. ستالبه های کندن بردن خطایی ها، ستالبه هایی که چسباندن و قشلاق ما برده بودن.
به همین خاطر شما ملت بیدار شوید که تا کدام دریجه این لعنت کرده الله قصدن کار میکند، خطایی های میبرد. من برزیدش مردانوار برامده گم میزنم. این خویلیسایی که دو پچکه رول تان داده سو سرستان و سرگردان دارد، آنها را میبرد پیش میکند. سببی ببرقی، سببی خار و ذلیلی شما، سببی خاموشی شما را حاضر میگویم. این بیزنسی تجارت این اولاد حرامزاده انگشت و کومر فروشی است. این یک. دویم سببش این که خوی لیسانش چاپلوس های حرامزاده به پیش میگویند ناشرمیده. انا همین حرامزاده ها هست. والله بالله تالله بعد این پرخوک را کوز ماندن، دون ماندن، رنگ مردم نیپال سرنگون و نیست نابود کردن، یگان شما حرامزاده ها را ما نمیبخشیم. این را فراموش نکنید. چاپلوس ها را در نظر دارم. فرزندی پدرم اگر چاپلوس باشد پسی پنجره نبرم توف دارد محمد تقایف گویم. این را فراموش نکنید. حالا من میگویم که پشت توی ما یعنی زندان میشویم. هیچ کس شما را زندان نمیکنه. محمد تقایف اگر با سری بلند الله خواسته باشد به وطن برگردد، محمد تقایف شما را پسی پنجره میبرد. این را مطمئن باشید. این کافری مطلق، این دشمن ملت تاجیک 4 میلیون تاجیک را در بدر کرد. با دختری فاحشه‌اش، با دختری بیناموس و بشرفش امروز برآمده است. این پرخوک حرامزاده الکشی عرقخوری مستی الستی پیانیسکایی حرامزاده را به رودکی و به فردوسی و به شیرین شاه تیمور و دیگرها برابر کرده ایستاده است. پدری تو این خائن، این دشمن ملت تاجیک از پشم حرامی بزرگان ما نمی ارزد. برای آنکه شما حرامزاده ها دشمن ملت تاجیک هستند. شما این ملت را خار کردین. شما این ملت را دربدر کردین. شما خیال کردین یا حیات آشی پلاو میخورین، نه که در کنتان چوب زده از دهانتان کشیده میگیریم. جوان مردای تاجیک نمردین. حالا شما فکر نکنین که یک محمد تقایف بر ضد شما است، یک محمد اقبال صدرالدین بر ضد شما است، یک محیدین کبیری بر ضد شما است، یک دیگرها یک چند نفرهای دیگر بر ضد شما هستند. هزارها جوان تاجیک انتظارند که ما که میگوییم شما را خیزن کوز مانند. این روزا خیلی نزدیک است. دیگر این خیلی زندگی کردن حرام است که تو حرامزاده پرخر پرخوک پرسگ میبرایی برق تاجیک را، برق ملتت را به قزاقستان و به قبرستان و به افغانستان و دیگرها میفروشی. این ملت بر رحم نداری. دلی تو حرامزاده، دلی انمو خره که در دشت قبچاق تجاوز کرده میگشتی، دلی انمو خر است. برای اینکه تو انسان نیستی، تو یک ذره آدم نیستی. باز خواه لیسانش این را میبروین میگوین امروز نعوذ بالله نوری یزدان است. استغفر الله. یا الله مهربان. این فکرایی که کسی کرد و این فکرها را کسی براورد و این فکرها را کسی پیشنهاد کرد و رسانوی کرد، الله مهربان لعنتش کن. الله مهربان جانش را گیر. الله مهربان این حرامزاده را به آن بلای سخت، در آن بلای سخت گرفتار کن که این خیلی چاپلوس، این خیلی خایلیست، این خیلی حرامزاده که سبحان الله تمام بدبختی ها را دیده باز این را نور یزدان می شمارد. این را لعنتش کن و این را الله مهربان سرنگون و نیست و نابودش گردان. آمین. الله اکبر. هموطنان عزیز، تا کدام درجه آدم حرامزاده می شده است که سبحان الله یک دشمن ملت، یک خائن ملت امروز این ملت را نه برق می دهد، نه جای کار می دهد، نه بخشش چندین نفرها مرده رفتن، نه آنها را تسلیت میکند.
میبرویند وی را خایلیسی میکنند و وی حرامزاده را پشتیبانی میکنند. الحمدلله رب العالمین. از الله مهربان طلب داریم که این توده اوباش حرامزاده را با این چاپولیس های خایلیسی خائنش سرنگون و نیستو نابودش گردانم. هموطنان عزیز آمین گویتان. شما تا که خاموش میستیتان؟ این خاموشی شما را بی‌برق کرد. شما را از فرزندانتان و از شوهراتان و از برادراتان و از پدراتان سبحان الله محروم کرد. اگر شما جای کار طلب میکردین، اگر شما زندگی خوش طلب میکردین، اگر شما در آغوش همسراتان و در آغوش پدراتان و در آغوش مادراتان میبودین، میخواستین اینا، هرگز و هرگز این بدبختی ها به سر ما و شما نمی آمد. یک این پرخوک حرامزاده گناهگار نیست، شما نیز گناهگار هستید. مردم تاجیک باید شما بغیر از الله دیگر از یگان حرامزاده، از یگان بزمک، از یگان خوکمک، از یگان پرخوک رحمانوف، از یگان دیگر و دیگرش نترسین. تاجیکستان بار دیگر تکرار میکنم برای 8.5 میلیون تاجیک است، نه اینکه برای این توده اوباش حرامزادی قاتلی خائن. هموطنان عزیز، امروز برق را و مردمش نمیدهد که کومر فروشد. یک ناحیه عینی را قرتوده کرده است حرامزاده. نه اسفل مانده است و نه راه مانده است و نه قشلاق مانده است و تمام میوه و تمام محصولات مردم را چنگ و بادی اون کمزای اون فوره های اون یعنی ماشین های بارکش از بین برده است. هموطنان عزیز، تا که خاموش میستیتان؟ تا که این اولاد حرامزاده ما را غارت میکنن ما خاموشیم؟ ما بله میگوییم، ما به پیش میگوییم، به پیش دروغین. فردا در نزد الله چه جواب میدین؟ در نزد مردمتان اکنون این زور شد. این پرخوک با یراق و اسلحه زوری دارد. نه که والله بالله تالله نصرت الله که آمد تو را هم کوز میمونیم، یراق به دستات هم کوز میمونیم. امروز اون تانکای شلق با سوار شدن نمایش دارن در ناحیه رشت، آنها را هم کوز میمونیم. تمامتا پدرت دوم میمونیم. پرخوک رحمانوف این را فراموش نکن. نصرت الله که آمد تو حرامزاده هیچ کسی تو رنگ خاموشکی تو یگان زوری کردن نمیتوانی. آن روز این را فراموش نکن. مردمی سربلندی تاجیک بیدار شویتان. اینها را باید ما سرنگون کنیم. اینها را ما باید از وطن به وطن کنیم. اینها والله بالله تالله قسم حانسی دشمنی ما و شما هستند. اینها اگر غمخواری ملت تاجیک می بود، این پرخر خر تجاوز کن سبحان الله امروز برای مردمش برق میداد. با قزاقستان گفت و شنید کرده شرطنامه نمیبست. تا که شما خاموش هستید؟ مردم تاجیک بیدار شویتان. سبحان الله. انشالله رحمان روز و ساعتش خیلی نزدیک آمدگی است. برادرها تیاری داشتند در داخل تاجیکستان. هم تو انشالله اعلان که کردیم همه تمام منطقه ها باید که اینها را کوز مانیم. این پرخوک باید فرار نکند. این دشمن ملتی تاجیک چاپلوسا بار دیگر آگاه باشین. یگان تیتن نمی بخشیم. نیپال، گرجستان امروز خیلی نپریژان است. فراموش نکنیدان. من در گرجستان حضور دارم. چیزی که حق است من گفته ایستادم. اینجا تاجیکستان نیست که بستری خانی من بیاین و گوین که تو چی گفتی. اینجا دولتی آزاد است. ولی من نمیدونم که این مردم چرا یعنی با حکومتشان ناراضی هستند. این یعنی سیاست خودشان است. من خوشه نمیشوم. ولی یگان گپ هست که این مردم ناراضی هستند. نیپال، گرجستان، باز یک دولت دیگر فراموش کردم. آنجا این نوارهای گردی همایی ها این پرخوک را خوابهای سرش را پرانده است.
این روزا خیلی نزدیک است. از همتون جوان مردای تاجیک خواهش میکنم که به وطن برگردیتون. ما باید سرزمین ما را از تگ دست این توده افباش حرامزاده رها کنیم. دیگر یگان راه ماندگی نیست هموطنان عزیز. دیگر ما نه قدر داریم دیگر دولت ها، نه قیمت داریم، نه یک معامله خوش داریم. وقت از آنه که پادشاهت، وقت از آنه که پریزیدنتت مرغ که شد، چما که شد، خودکامه که شد، پس ما و شما را که پسند میکند؟ وطنان عزیز، بیدار شویتان. باید ما اینها را سرنگون سازیم. دیگر یگان راه ماندگی نیست. انشاءالله رحمان روز نیپال، روز دیگر دولت ها خیلی نزدیک است. شما توده ابوش حتما ما سرنگون خواهیم کرد. این روزا خیلی نزدیک است. و در آخر یک خطاب دارم به همسنفانم. وقت از آنه که من مکتب رفته بودم، صنف یک، ما 4 صنف به تقسیم شدیم. کمش 40 تا من همصنف دارم. 40 نفر. این مردها رو در نظر دارم. دخترها یک 20 نفر، خطا نکنم 25 نفر هستند. اکنون 40 نفر همصنف من، 3 نفر با من صحبت میکردن تا سال 2023. همون هم خیلی که رفتن، نمیدونم چی با صحبت نکردن دیگر با من. دیگراش مرغی تپ تیارن. فردا محمد تقایف انشالله رحمان با سری بلند به وطن برگردد. شما در روی محمد تقایف چه نظر میکنید؟ شما چه مردک هستید؟ یک چیز رو یادآورتان میکنم همصنفای عزیز. شرکان همصنف ما الله رحمت و مغفرتش کند، همون آدم بر ضد همین پرخوک بود؟ البته نه. شرکان کجا به امروز در زیر خاک خواب است. 41 ساله همصنف ما و شما. پس این برای هر یکی شما درس است که باید شما مرغ نباشید. این عالم را حتما امروز ما خواه بر ضد رحمان باشیم، خواه طرفدار رحمان باشیم، خواه خاموشی از رحمان باشیم، این عالم را پدرود میگوییم. محمد تقایف آینده فرزندای شما را خواست که رنگ شما در بدر و خاک بسر نباشد. به همین خاطر در تماس بروین. همه نوارای من میبینید، رقمای من ماندگی است. با من در تماس برویتان. برای آنکه وقت از آن ما درس میخواندیم و ما یک جایه یعنی توی ها میرفتیم و میشتیم، این را خیلی من یاد کردم و میخواهم با شما در تماس باشم. ولی شما ننگ و ناموسی مردیگری را از دست ندهید. همین بود هموطنان عزیز. انشاءالله رحمان امید داریم که این توده افباش، این توده حرامزاده حتما سرنگون خواهند شد. خواهش میکنم ملت تاجیک نترسیتان، از حق و حلالتان طلب کنیتان. پول سهمیه هاتان را گرفت، سمالیات خرید، فاحشه خانه باز کرد. امروز فاحشه خانه خودشان تشکیل کرده، گویا که یک شهروند خارجی پیدا کرده باشد، سینیمات کرده باشد، اونجا آدمای بیراه کرده باشد. شما حرامزاده ها وقت از آنه که وی خارجی 15 تا فاحشه را اونجا جمع کرد، شما در کجا بودین؟ شما گویی که میخوردین؟ غمنیت. شما در بدخشان گاودوزی و گوسفندوزی بودین. اون وقت که شما ندیدین که اونجا با فاحشه خانه باز شد و یک خارجی با از ترس کنشان نامی وی نمیگیرن. هم مردنتان بیاس حرامزاده ها، بی ناموس و بی شرف ها، تهمتگرها، دشمنای ملت تاجیک. خدا شما را لعنت کند که رنگ شما حرامزادهای بی شرف دیگر نروید، دیگر تولد نشود، دیگر پیدا نشود. به همین خاطر هموطنان عزیز بیدار شویتان. باید ما از حق و حلال خود ما طلب کنیم که چرا تو پرخوک، چرا تو حرامزاده
برق را به قزاقستان شرطنامه بندی و به مردم نمیدی. حالا آنکه تو پول سهمیه های ما را گرفتی، تو از ما قرض داری. تو حرامزاده چرا قرض ما را نداده، برق ما را نداده، به قزاقستان تو برق میفروشی؟ زبان داریتان یا گونگ هستیتان؟ هموطنان عزیز، اون زباناتون تاب میخورد که بچم پول فرستان، بچم ما گروس نماندیم، بچم این رایی کن، بچم اون رایی کن. بچه با گفته میشد کو؟ چرا از حق و حلال خود طلب نمیکنی؟ چرا؟ تا که این خیلی میگردیدم؟ فردا فرزند شما یکی الله نشان ندهد، در بلندی افتد و جان دهد، بس شما با کی مراجعت میکنی که پول فرستان و یاردم کنو، این کنو آن کن گوته؟ شما کله هاتون کار فرماییتان، پدر و مادرها باید فرزنداتون شما دعوت کنید به وطن برگردن. باید آنها در نزد شما جای کار پیدا کنند، نه اینکه غلام و در بدر و خاک بسر باشن به خاطر این نفس. سبحان الله. من امید دارم که این ملت خفه نمیشوند برای آنکه این عذاب فرزنداشان را ندیدن که آنها چقدر عذاب میکشند، آنها چقدر تحقیر میشوند، آنها چقدر لط و کوب میشوند، آنها چقدر بازداشت میشوند، با 10,000 روبل آزاد میشوند. سگهای پوتین به داده خلاص میشوند که دیپورت نشویم و یک برده نام نمانه. به همه خاطر من امید دارم که این ملت درد دلی ما رو میفهمند، این ملت بیدار میشوند، این ملت از حق و حلال خودشون خسته طلب میکنند. این توده اوباش کو یک ترسو هستند، یک حرامزاده هستند، یک بیغیرت و بیجرأت هستند. امروز الحمدلله صدها نفر برادر در تماس برآمدن که اکای محمد تقایف چیگه باشد، محمد اقبال خیلی دعوت دارن چیگه باشد. انشالله رحمان پیروزی نزدیک است، روزی کوز ماندن این پرخوک خیلی نزدیک است. خواه لسانش، غمنیتی مادر فروش و زن فروش و کل فروشش پراندنتان شهید می شوید. والله بالله تالله شهید می شوید. نترسید هموطنان عزیز. کسی که کوشش میکنند مادرش و سرزمینش و خواهرش و زنش و دیگرها را رها کند از ظلم و ستم اینها، این حرامزاده ها، اگر یعنی کشته شود و شهید می شود. این را فراموش نکنید. اگر در روسیه و دیگر دولت ها مردی، تو حرام مردی. این را فراموش نکن. برای آنکه گفتنم مردیم که با وطن برگرد ای هموطن، این حرامزاده سرنگون شود، زندگی خوش را حتما پیدا میکنی. ما آدمی که میبراید آنقدر سال دعوت میکند که ای مردم بیدار شو، آزاد شو، هرگز و هرگز فکرش را دیگر نمیکند. ما به خاطر شما، به خاطر زندگی شما، به خاطر نزد پدر و مادر و زن و فرزندانتان بودن ما برآمدیم در این راه که شما را دعوت داریم که باید شما رنگ سگ زندگی نکنید، باید زندگی شاهانه داشته باشه. شما هموطنان عزیز، ما هرگز و هرگز نه به خاطر وظیفه، نه به خاطر پول و مال، نه به خاطر دیگر چیز در این راه نبرآمدیم که شما را دعوت کنیم و فرد و صاحب وظیفه شویم و از این پرخوک حرامزاده بدتر کنیم. هر انسانی که فکر دارد که رنگ رحمانو میکند، الله لعنتش کن، الله تمام نزدیکانش را هلاک گردان، الله مهربان خار و ذلیل گردان. و شخصی که میخواهد که یعنی خود کامه شود فردایو، اولادی کند تاجیکستان رایو، یعنی این مردم را بتر در عذاب گرفتار کند. الله خار و ذلیل و رسوای همین دنیا و آخرتش گردان. آمین. به همین خاطر هموطنان عزیز، خاموش ایستادن بس است. وقتی عمل رسید، گفتی محمد اقبال صدرالدین است، ما باید اکنون همه کسا یک جای شویم. باید تمام جوان مردا با وطن برگردن. جوان مردایی که نمیتوانند که برگردن، شما میتوانید که کمک کنید، دستگیری کنید مخالفای هموطنان عزیز. مخالفایی که میبراین در بدنشان کفن بسته آزادی شما را میخواهند، با آنها کمک کنیدان. خاموش نیستیدان. فردا این کمک های شما انشالله رحمان توشه آخرتتان میشود.
فردا بعد این پرخوک یک باره شدن انشاءالله الرحمن ما قولینی همش میگردانیم برای آنکه هیچ چیز نمیبری این دنیا رو دستی خالی پدرود میگویی این را فراموش نکن هموطن باید ما سربلندانه زندگی کنیم عمر ما گذشته رفته ایستاده است خار و ذلیل گشتن که گذشته رفته ایستاده است عمر ما و شما ما باید یک زندگی داشته باشیم که دیگر دولت ها هوس کنند باید این پرخوک رحمانوف یک باره شود بیدار شویتان از خواب گران بیدار شویتان السلام علیکم و رحمت الله و برکاته